ta rồi chôn mùi ná đài nâng thua ca phần lật rồi có đầm láng nơi ở từng trạm bên đồng đài đợt sinh chỉ dân thua ca tờ láng rồi dân bị đi Silan phai nâng bị đi Eto thu nơi khăn ông ở Tây Dương ta tờ lấy với ai miền ca prai pro mệt đài trong hôn sai tha si buôn địch phần tay chặt tay quạt phở láng hồ tờ đó bầm muối tôm phân lịch không rồi kilo mà ta nắng với ai mò bị bành hai kia đài chúng biết xưa bong bong tờ này ngày nắng nhung miền nơi video muối đây là một thư ca đánh đào tiện ton tân rồi chốn bi đi Silan phải hay ngày nắng nhung mền mò mà để ai nhỉ cứ nhung thư ca nom vô nơi tiếp này thì xa cứ lô pan kìm hùa chẳng đồng bây ở đăng tha tá ca đánh đào tiện ton tân rồi chốn bi đi Silan phải nắng miền ấy khác chẳng có mọi khát pe dụ dương cho cái video bỏ dương từ này chẳng chưa có thóm nhưng bạn xung group chuẩn bị xu phong đá nhưng bạn bằng kìm hùa chìm team này thì xa nơi không còn bi đi Cambodia ngày ní đồ táo bà ban vừa ca một ca video đánh đau nằm bay trong đăng thả ta ở đầu zombie đi Silan phái bao nhiêu ní miền Pom miền vật thay tiết hay ship họ can đi phong đá nhom sông free nơi Pom miền sông khăn người tiết chun tận đó để chun tận ngõ kia vật té sông ở tại chun ngõ kia tam tan bị đám hốt đó chọc nguồn chọc cam thí cứ nhom sông thưa ca đó Pom miền pizza người tiết đại tẹt to chủng mùi năng bị đi Silan phái how chủng mùi nó Pom miền rong chặt đi bao nhiêu bà chắc có phải tam tan hốt đó chọc ok chắc ngày ní tao miền ấy trong xạ xúa hay đưa có miền ấy ở trong chạy đến đó ăn phơi ca lược lại ở đây để nhom ăn phơi ca bật thay cho bỏ miến nhom nắng xì nhom phơi ca bật thay bài ba cái bài phần này rồi chôn bi đi Silan phái khơi trả cho lơ tam bóng lơi tròn mẹ tên chẳng nhưng mà trong đằng đấy tha ta ca lụa rồi bi đi Silan phái phải chọn bón đấy ta việc đo cầm đợt này hơi ok bà năng này ở con chụp bùa sầm nổi tim mùi năng này bi đi Silan phái cứ dừng vậy môn pe đã chủng nón lúa nè môn pe đã dừng phèo pi ca lúa nhom ăn phèo pi cả chập đàm thì sao này dừng highlight thì chuối chứ nèแต่ต้องมือบิวดีซีแลนด์ไฟยังบานเฟอร์การนอมโจเฟอร์กาจับดาวดักดมหนาการในทางจับดาวเฟอร์การซับไซบานสกอร์ปีประเภทยนต์ทางแบบโพลทำไมพลักอินไฮบริดแต่ยังหาทางซูเปอร์ไฮบริดนั้นตั้งปีดาวขายมวยมาใหม่ฮะนั่นไงจังมวยเปย์เดบนั่นคือยนต์เฟอร์กาบางฮันจูนของปียนต์ซีแลนด์ไฟได้ดังทางเมียนชีประเภทซูเปอร์ไฮบริดสังลีจมูกนาคิสนี่โจมันขนมตีซาเปย์การไปชี้จมูกนั่งกุนเพียบbà dùng miền tầm hùng thốn bà dùng miền phim songของใจ dùng miền taสบัดเพียบจีบแซนนู้คือรูปเรียงบางวิคือสะสมเหมือนเต้นในขนมในการชีพพอได้ไอ้จมูกนางมวยเตี้ยนั่นคือยังให้บีดีไอ้ตัวทูก็บานหมกจมูกเคลียร์หนังซีแลนด์ไฟได้คือใต้ก่อนท่าบีดีไอ้ตัวทูวิธีประเภทรถยนต์ได้เผยเพียอาคิสนีสดบ่าคนใต้วิมีรูปเรียงสะอาดให้ตอนสมัยรูปนี้ได้ตอนมาเตี้ยยังก็มีการฝึกการเบิกในการพรีออเดอร์bà ai đi không lỏng pe pre-orderนู้dương còn miền ca ở bao nhiêu plan booking hay miền ca tu tiên từ lại đây đại căn năng miền tây chôn chờ mình tên có chấp đá một vừa ca chat xạ xua bị bỏ miền rồi bỏ dương thà tá ở dân này cầm pung tại đa ra thảo pol là khi xử lý mây hay miền tầm lấy đại thu hay miền tầm home càng xong cháy và phía ấy cứ miền chờ mình tên chắc tất có chấp đá chat xua mà ở dương còn miền ca vừa ca bắt đo nơi ca tu tiên từ lại nhà khác tất có tu tiên từ lại tháo từ lại hai chia 70,000 chiêng 40,000 chiêng cô để xa và tam spec mưa để dương ban bằng hai tới đó chi sạc mò pính chặt sang mà pính là hỗ đo mà quan cao xong cái lỗ cả nắng á cho tới quạt chấp đá mò vừa ca xa xu hay quạt tu tia tha từ lại lan bi đi Silan phai bạc quạt chia spec phần năng tầm hôm phần năng hai triệu 70,000 chiêng 40,000 chiêng từ tam mà vậy đại quạt vô khơi nhá và tao mà tiết bạn chấp đá mà dương vừa ca bạc cắt nơi tầm lại pính tại mà đòn hay dương báo pre-order nơi pính năng đài cứ lỏng pe bẹt cả đá khải pí á bạn chắc nó pính là dương chấp đá bao từ lại hay năng bạc cắt nơi tầm lại pính hay chấp đá mà vừa ca bao order cứ dương từ tua ban ca cọ chờ mình tên vì lớp thì ca đồng phân tốc là bao nhiêu bạn chẳng bên nắng có chấp đam dương ca tận lại hay bao pre-order là hốt chuyên là đo khai bầy là hốt đo khai bấy nơi ngày tí pram bạn dương đồng biên ban riêng trong kỳ thi sầm phốt chụp lời ca là bao đồng dân biểu đi Silan phái năng biểu đi ở tô thủ bạn nơi ngày này dương từ tua ban ca sầm phốt nắng còn dương từ tua ban ca cọ lơ lục tràn lơ thì ca đồng tăng phục quan là dơ và các nơi tầm lấy muối tiết cả tha special price mình tên mà để xa cả nắng viên liên châu cho muối năng ăn và ham tiết cho để xa bên nắng dơ miên co tả vì hổng chẳng dơ miên tầm lấy thì say mùi bà ở dơ miên chùm nuôi cầm nón tiết xâmรับbị đi Silan phai để thưa ở dơ ban thưa ca chết nơi tầm lấy mấy muối tiết mấy sả láng mà để thưa ở ca cọ rất tài căng lớn tới muối đồng đạp tiết để thưa ở bi và đi rồi bao nhiêu bà cứ ọt đồng bằng tục bà với lượt bị can bằng tục bằng của dương bà rồi hôm mà đó trong khai bay dương còn chấp đam vừa ca
រៀបចំជាមួយរថយន្តបានមកដល់ស្តុកជើងទី1បាទគណៈពេលដែលជើងទី1ហ្នឹងបានមកដល់យើងធ្វើម៉េចបាទក្រុមការងារ BYD ខិតខំមែនតើទាំងផ្នែកទីផ្សារទាំងផ្នែកលក់ទាំងផ្នែក service បាទជាពិសេសទៀតគឺផ្នែកបាទធ្វើ PDI របស់រថយន្តណាព្រោះរថយន្តមុនពេលដែលចូលមកដល់ BYD យើងនឹងធ្វើការ PDI បាទដើម្បីធ្វើការធ្វើម៉េច make sure រថយន្តរបស់យើងគឺស្របតាមស្តង់ដារមុនពេលដាក់ឲ្យជាប្រវត្តិឬក៏អតិថិជនយើងប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងឡងពេលចុងខែ3នេះយើងបានធ្វើការ hand over បាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានទាន់មុនចូលក្នុងខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាពេលដែលមុនពេលដែលយើងបានធ្វើការ hand over ជើងទី1អាចកើនឡើងរហូតដល់យើងបានប្រគល់រថយន្តលើសពីការកំពុងទឹករហូតដល់ជា500គ្រឿងបាទច្រើនមែនតើអានេះខ្ញុំសុំនិយាយហួសពីការកក់ទៅហ្មងណាបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថារហូតដល់ត្រឹមខែ3ខែ4ណាចូលក្នុងខ្មែរហើយក៏យើងនៅតែបន្តការបាទប្រគល់រថយន្តជួលទាជនហើយនឹងទទួលបានការកក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថាចំនួនការលក់វាលើសពីការកំពុងទុកហើយវាច្រើនមែនតើក្បែរ1000បាត់ហើយបាទវាចូល1000បាត់ហើយបាទអានេះអាចនិយាយបានថាដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹង BYD Series 5មិនមែនត្រឹមតែតម្លៃសមរម្យទេវាអាចនិយាយបានថាវាមានទំហំធំបាទវាមាន option ច្រើនបាទហើយវាមានការសន្សំសំចៃបានល្អហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលថ្មីសាំងលីជាមួយនឹងអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះបាទវាពេញនិយមហើយតាក់ទាញការប្រើប្រាស់បានច្រើនបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយ spec ជាមួយនឹងតម្លៃគឺមើលទៅដូចជារថយន្តមិនសមនឹងតម្លៃសមទៅលក់ថ្លៃជាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតើតទៅនឹងសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើអតិថិជនប្រភេទណាដែលគាត់ស័ក្តិសមចំពោះរថយន្ត BYD Series 5ដែរអូខេអរគុណចំពោះសំណួរទី2តើអតិថិជនប្រភេទមួយណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹង BYD Series 5បើយើងនិយាយពី BYD Series 5វាជាប្រភេទរថយន្ត SUV 5កៅអីណាវាប្រើជាមួយនឹងថាមពលថ្មីគឺសាំងលីជាមួយនឹងអគ្គិសនីដែលអាចបើកបរបាន1090គីឡូអញ្ចឹងសម្រាប់ spec មួយនេះវាស័ក្តិសមគ្រប់ស្ទប់បណ្ណៈហ្មងបើសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់បានមកធ្វើការកក់និងមកប្រើប្រាស់បាទយើងនិយាយរួមទៅគឺមកទិញរថយន្តណាគឺមានតាំងគ្រប់បណ្ណៈតែម្ដងសូម្បីតែធ្វើការបាទសូម្បីតែអ្នករស់ស៊ីបាទមិនថាគាត់វ័យកណ្ដាលឬក៏វ័យជំទង់បាទគឺមានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងភេទប្រុសភេទស្រីបាទសូម្បីតែតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការរដ្ឋក៏គាត់បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងគ្រប់ស្ទប់វណ្ណៈមិនថាចាស់ក្មេងអីទេបាទគឺគាត់មកគ្រប់គ្រងព្រោះដោយសារតម្រូវការហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងគ្រប់ស្ទប់យុវវ័យហ្មងបាទព្រោះដោយសារយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងក៏បានយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅឆ្ងាយក្រុងក៏បានចុះខេត្តក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មានតម្រូវការក្នុងក្រុងច្រើនគាត់ប្រើអគ្គិសនីទៅបើសិនបើគាត់ត្រូវការចុះខេត្តក៏មានបេសកកម្មគាត់ត្រូវការចុះខេត្តច្រើនក៏គាត់អាចធ្វើការឆ្លាស់ជាមួយនឹងវិសាបច្ចេកវិទ្យា Super Hybrid របស់ BYD Series 5វាអាចប្រើប្រាស់សាំងផងអគ្គិសនីផងក្នុងក្រុងយើងប្រើអគ្គិសនីទៅយើងត្រូវការទៅខេត្តយើងអាចធ្វើការដាក់បាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាំងទៅវាឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកវាធ្វើឲ្យការសំចៃហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់អញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹងគ្រប់ស្ទប់វណ្ណៈអ្នកប្រើប្រាស់បាទមិនថាគាត់អ្នករកស៊ីអ្នកធ្វើការនេះគាត់ត្រូវអ្នកធ្វើការគាត់ប្រើតែក្នុងក្រុងទេតែអ្នករកស៊ីជួនកាលក៏ត្រូវកាត់ចុះខែម្ដងម្កាលវាញឹកញាប់អីចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹងគ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺបានគ្រប់ស្ទប់វណ្ណៈមកមិនថាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងឬក៏ប្រើប្រាស់នៅតាមខេត្តទេជាទូទៅឃើញថាជាជននៅស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ឡានសាំងហើយគាត់ទៅតាមខេត្តច្រើនគាត់ជាបារម្ភរឿងតាក់ទងទៅនឹងគាត់ប្រកាសជារើសរថយន្តដែលប្រើប្រាស់សាំងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់សាំងគាត់ចំណាយអស់ច្រើនតែបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងភ្នំពេញច្រើនតាមទីក្រុងច្រើនពីច្រើនគាត់ជឿរើសយកអគ្គិសនីប៉ុន្តែគាត់ពិបាករឿងសាកថ្មអីចឹងទៅតែនៅពេលដែលរថយន្ត BYD Series 5មកដល់ដែលជាប្រភេទ Super Hybrid ឬក៏យើងអាចហៅកាត់មួយទៀតថាជាប្រភេទរថយន្ត PHEV គាត់សាកថ្មក៏បានគាត់ចាក់សាំងក៏បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាអាចនិយាយបានថាបត់បែនបានគ្រប់កលៈទេសៈមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែថ្មីនេះឃើញថារោងចក្ររបស់ BYD ទើបតែប្រកាសធ្វើការកម្មវិធីបើកនៅបឋមសិលាថ្មីនឹងនៅខេត្តបរសៃអនុអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើរោងចក្រហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើរថយន្តមួយណាដែលនឹងធ្វើការផលិតឬក៏ដំឡើងនៅរោងចក្រមួយនោះដែរអូខេបាទសម្រាប់សំណួរទី3នេះគឺជាសំណួរសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាមានអតិថិជនច្រើនប្រកាសជាគាត់ចង់ដឹងហើយព្រោះដោយសារគាត់ចង់បានព័ត៌មានអាប់ដេតអំពីព្រោះដោយសារយើងថ្មីហ្នឹងយើងតែធ្វើការសម្ពោធបាទ
រោងចក្រ BVD នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តផ្សេងនោះដែលមានការចូលរួមជាអធិបតីភាពរបស់អាដាមសុនចន្ទថុលផងដែរហើយក៏មានជាឯកទេសទូតគាត់បានអញ្ជើញទៅផ្ដល់ជាកិត្តិយសហើយក៏មានហេតុដឹកនាំច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតដែលបានចូលទៅធ្វើការបើកបឋមសិលាឬក៏បុកគ្រឹះសាងសង់នៅរោងចក្រ BVD នៅឯតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតមួយព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីនេះគឺ BVD រោងចក្ររបស់ BVD បាទយើងនឹងក្រុងសាងសង់ដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺចុងខែ4បាទយើងនឹងបើកបឋមសិលារួចហើយយើងរំពឹងទុកថានឹងសាងសង់បញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2025នេះបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនឹងប្រកាសជាមានតេជជនច្រើនមែនតើគាត់រំពឹងទុកហើយគាត់នឹងកំពុងតែចាំថាចុះមានរថយន្ត model ណាទៅណោះដែលធ្វើការក្រងនិងតម្លើងនៅក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាកាពិតវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយក2 model បាទគាត់តែប្រហែល2 model ហើយអាចដឹងថា model មួយណាបាទអញ្ចឹង2 model នោះគឺជាប្រភេទរថយន្តថាមពលថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន BVD ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Harmony Auto ដែលជាអ្នកចែកចាយសិនបាត់មុខពី BVD ក៏បានធ្វើការ confirm ថានឹងយកនៅរថយន្ត BVD Sealand 5បាទនិងរថយន្ត BVD Atto 2បាទនឹងធ្វើការដំឡើងផ្ទាល់ចេញពីរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តផ្សេងនោះនៅចុងខែនេះចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយវាជាដំណឹងរីករាយមួយដែរដោយវាជាប្រភេទរថយន្តដើរតែថាមពលថ្មីដំបូងបំផុតដែលបានធ្វើការតម្លើងចេញពីបាទរោងចក្រ BVD នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវាជាភាពសប្បាយរីករាយមួយដែរហើយក៏ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់ BVD ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវ៉ាវវាពិតជាដំណឹងមួយដែលអាចនិយាយបានថារំភើបទាំងខ្ញុំអីដែរហើយប្រកាសជារំភើបទាំងប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Atto 2 និង BVD Sealand 5ដំណឹងមួយនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានរោងចក្របែបអញ្ចឹងប្រកាសជាគ្រឿងបន្លាស់យើងអាចនិយាយបានថាងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងមួយទៀតដែរថាបើសិនជាយើងធ្វើការតម្លើងរថយន្ត BVD Sealand 5 និង BVD Atto 2 នៅក្នុងប្រទេសយើងតើតម្លៃវាអាចមានការប្រែប្រួលមិនដែរក៏ពិតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចំណុចនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ក៏ពិតតើតមួយ BVD Sealand 5 និង BVD Atto 2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងលើមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ដំណើរការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណាជំហានដំបូងតាំងពីខែ1មកម្លេះហើយដូចអតិថិជនបានដឹងអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងទាំងតម្លៃបាទហើយជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនពិសេសមួយហ្នឹងឈរលើ high poly គេអូខេចាឥឡូវខ្ញុំអាចជម្រាបបានថា BVD Sealand 5 និង BVD Atto 2យើងនឹងមានការ confirm មានតម្លើងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលើដំបូងអញ្ចឹងតកតងមួយតម្លៃគឺវាអត់មានការប្រែប្រួលទេបាទហេតុអីបានវាមានការប្រែប្រួលឥឡូវខ្ញុំអាចសុំថាថយក្រោយតិចដោយសារ BVD Sealand 5 និង BVD Atto 2យើងបានផ្ដល់ជូននៅកូតាណាបាទមុនពេលដែលដាក់នៅតម្លៃចេញមកតែមុនពេលដែលយើងដាក់នៅតម្លៃចេញមកគឺយើងបានធ្វើការគិតគូរជាមួយនឹងខាងរោងចក្រធានាធ្វើម៉េចផ្ដល់ជូននៅលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអីគេវិញទៅលក្ខខណ្ឌពិសេសហ្នឹងមានន័យថាមុនពេលដែលរោងចក្រគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះកាលហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានបើកគ្រឹះសាងសង់ទេប៉ុន្តែយើងមានក្រងហើយអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងបានដាក់សម្រាប់ BVD Sealand 5 និង BVD Atto 2 នោះគឺជាតម្លៃដែលដូចការបើករោងចក្រស្រាប់ទៅហើយវ៉ាវយើងមានន័យថាយើងមានចំនួនកំណត់មួយហើយយើងដាក់តម្លៃមួយនេះស្មើឲ្យតម្លៃក្នុងស្រុកដែលមានរោងចក្រស្រាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមកសំណួរសួរថាពេលដែលយើងបើករោងចក្រហើយតម្លៃមានការប្រែប្រួលអត់វាប្រកបណាស់វាអត់មានប្រែប្រួលទេព្រោះតម្លៃដែលយើងសេតមកសម្រាប់រថយន្ត BVD Sealand 5 ដែលយើងលក់បច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹងបាទគឺជាតម្លៃដែលដូចមានរោងចក្រស្រាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងសួរថាបើយើងបញ្ចុះមកថែមទៀតអត់បានទេបាទគឺយើងអត់មានទេព្រោះតម្លៃនេះគឺមានការសេតស្រាប់ហើយបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺមានកូតាពីរោងចក្រមកដើម្បីឲ្យតម្លៃមួយនេះសម្រាប់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសស្របទៅតាមគុណភាពរបស់វាផងដែរហើយជាប្រភេទរថយន្តដែលដើរតាមពលថ្មីផងដែរនោះគឺយើងអត់មានការប្រែប្រួលជាមួយតម្លៃទេបាទដូចបានការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែល BVD Sealand 5 នេះប្រកាសតម្លៃចេញមកពេលហ្នឹងយើងមានការផ្សព្វផ្សាយកម្រិតមួយដែរគឺយើងបានជំរាបជូនអតិថិជនហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះឆ្លៀតនៅឱកាសនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមលើនឹងទៀតថាបាទយើង confirm នៅក្នុងការសាងសង់ច្រឡំសំទោសយើងមានការដំឡើងបាទ BVD Sealand 5 Atto 2 នៅក្នុងរោងចក្រ BVD នៅឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនក៏មានកំណត់ដែរ BVD Sealand 5 និង Atto 2 ក៏យើងមានចំនួនកំណត់ដែលជាកូតាពិសេសដំបូងហ្នឹងណា
ចឹងបើសិនបើករណីយើងអស់ stock ចឹងអតិថិជនដែលគាត់កំពុងតែមានតម្រូវការណាគាត់កក់ទៅអត់បានកក់ឬកក់អត់ទាន់ពេលឬក៏វាអស់ stock ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរអាចរងចាំរហូតតតែរោងចក្រយើងសាងសង់ចប់នៅចុងឆ្នាំហ៎បានយើងអាចទទួលបាននៅរថយន្ត BVD Sealand 5 ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹង BVD Sealand 5 ដែលយើងយកមកឥឡូវនេះដល់ជើងទី5ណាបាទយើងដល់ជើងទី5ហើយជើងទី1ជើងទី2ជើងទី3ជើងទី4គឺយើងបានធ្វើការប្រកួតជួបអតិថិជនច្រើនហើយអាចថាពាន់គ្រឿងហើយបាទអញ្ចឹងចំនួនរបស់យើងក៏មានកំណត់ដូចគ្នាសម្រាប់កូតាតម្លៃមួយហ្នឹងដែលដូចខ្ញុំបានប្រាប់ថាតម្លៃមួយហ្នឹងវាស្មើដូចនឹងរោងចក្រយើងបើកស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនបើគាត់កក់អត់ទាន់បាទអញ្ចឹងគាត់កក់ជើងក្រោយតតែចាំនោះជើងក្រោយមួយទៀតហ៎បាទដែលចេញពីរោងចក្រនៅខេត្តពិសេសនោះបាទហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សំណូមពរហើយក៏ដូចជាធ្វើការជួយដំណឹងទៅការទាក់ជន់ថាបើមានតម្រូវការបាច់រងចាំទេព្រោះបើសិនបើរងចាំតរហូតដល់ចុងឆ្នាំហើយបើយើងនិយាយពីតម្លៃដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអត់មានការប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងហេតុផលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយគឺដោយសារតែយើងមានកូតាពីរោងចក្រមកតម្លៃដែលយើង set នេះមកគឺដូចតែមានរោងចក្រស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងទោះបីជារោងចក្រគាត់សាងសង់រួចហើយរថយន្ត BVD Sealand 5 គាត់បានធ្វើការដំឡើងចេញពីរោងចក្ររបស់យើងគាត់តម្លៃវានៅតែដដែលវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងបើយើងមានតម្រូវការអាចធ្វើការកំងឥឡូវនេះបាទតើនៅមាន stock ស្រាប់បើត្រូវការឥឡូវណាបាទក៏អត់ទាន់ទេរងចាំរហូតតតែចុងឆ្នាំ2025បាទអូខេអញ្ចឹងក៏អាចអតិថិជនអាចធ្វើការកំងបើសិនមានតម្រូវការផងដែរឬក៏អាចឆាតចូលក្នុង page BVD Cambodia បាទគាត់អាចធ្វើការកក់បានបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាចំណុចនេះជាចំណុចមួយដ៏រសើបដោយសារតែអតិថិជនរបស់យើងភាគច្រើន fan របស់ BVD គាត់ប្រកាសជាដឹងហើយថា BVD នឹងមានរោងចក្រហើយគាត់រំពឹងថា Sealand 5 និង Etotu ប្រកាសជាបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលដែលមានរោងចក្រប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអត់ទេបងប្អូនតម្លៃហ្នឹងគឺបញ្ចុះប្រៀបធៀបដូចជាតម្លៃដែលមានរោងចក្រឲ្យស្រេចចឹងបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាតម្លៃមួយនេះគឺជាតម្លៃមួយដែលបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការរងចាំនៅពេលដែលរោងចក្រធ្វើការបើកទេអញ្ចឹងតម្លៃមួយនេះគឺនឹងថេរជានិរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្លៃថេរអាចនិយាយបានថាអតិថិជនដែលបានធ្វើការជាវនៅរថយន្ត BVD Sealand 5ទៅប្រើប្រាស់គាត់អត់បារម្ភនៅក្នុងចិត្តគាត់អត់គិតថាហីតិចបើសិនជាមានរោងចក្រតិចតម្លៃធ្លាក់សល់ 20000 ទៅតែជាស្អីអត់ទេបងប្អូនតម្លៃរថយន្តរបស់បងប្អូនគឺនៅថេរដដែលអញ្ចឹងសូមធ្វើការកុំបារម្ភអីហើយចំពោះអតិថិជនថ្មីក៏អាចធ្វើការមិនបាច់រងចាំដូចគ្នាមានតម្រូវការឥឡូវគឺទិញឥឡូវមិនបាច់ធ្វើការរងចាំយើងមាន stock ស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការរងចាំហើយកូតារបស់យើងអស់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការរងចាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំមកលុះត្រាតែរោងចក្ររបស់យើងធ្វើការតម្លើងនៅរថយន្តហ្នឹងចេញមកផ្ទាល់តែម្ដងតាក់តងមួយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែមតិចដែរអតិថិជនកុំបារម្ភរឿងមួយទៀតតាក់តងជាមួយរថយន្តដែលយើងបាននាំចូលមកមុនហើយជាមួយនឹងការតម្លើងចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់វាមានស្តង់ដារតែមួយទេបាទយើងប្រើជាមួយនឹងស្តង់ដារគុណភាពតែមួយទេបាទអញ្ចឹងកុំបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងស្តង់ដារគុណភាពដែលតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែរហើយរួមទាំងបងក៏ជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយដែល BVD បានសម្រេច confirm នៅក្នុងការតម្លើងនៅប្រភេទធម្មពលថ្មី Super Hybrid បាទសាំងលាយជាមួយនឹងអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងវាជារឿងដែលដំណឹងរីករាយហើយអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទពីមុនមកយើងមានរោងចក្រដែលគាត់ដំឡើងរថយន្តសាំងប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលជាមានប្រភេទរោងចក្រធ្វើការដំឡើងនៅរថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្ត Super Hybrid យើងហៅ Super Hybrid សាំងដំបូងក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan BVD គឺសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាចំពោះសំណួរបន្ទាប់ជាសំណួរដែលបងប្អូនរបស់យើងគាត់សួរច្រើនគាត់សួរថាចេះរថយន្ត BVD Sealand 5របស់គាត់ហេតុអីបានពេលខ្លះគាត់ធ្វើការបើកបរក្រុមហ៊ុនផ្សាយថា C4 លីត្រប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់ប្រើឡើងរហូតដល់6ទៅ7លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រតាហ្នឹងវាអាចមកពីបញ្ហាគេដែរឬក៏យើងអាចមានដំណោះស្រាយអីផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ BVD Sealand 5 100គីឡូក៏ពិត BVD Sealand 5 100គីឡូយើង C4.4 លីត្របាទអញ្ចឹងមានអតិថិជនខ្លះគាត់មិនមែន 4.4 លីត្រគឺអតិថិជនខ្លះគាត់ feedback មកវិញគាត់ប្រើ500គីឡូ C 3.3 លីត្រជាងមានអតិថិជនខ្លះគាត់ថា 6.7 លីត្រអីចឹងទៅរហូតដល់7លីត្រក៏សួរថាចុះហេតុអីបានជាខុសពីអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកក៏ពិតរឿងហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌហើយវាអាចទៅចេញដល់ច្រើនតែខ្ញុំសូមលើកឡើងចំណុចច្រើនបាទដោយសារតែចេះការប្រើប្រាស់វាអាចខុសគ្នាប
chẳng nó bên này dương phở phé dương ai đồng bằngឬក៏យើងអាចទៅចូលទៅមើលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការ set ណាបាទ SOC ហ្នឹងគឺវាតំណាងឲ្យការ set នៅធម្មពលការប្រើប្រាស់រវាងរថយន្តរវាងអគ្គិសនីនិងសាំងបាទការ set SOC នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលណាដែលយើង set SOC ខុសប្រក្រតីការប្រើប្រាស់របស់យើងក៏វាអត់ smooth ហើយវាក៏អត់ផ្ដល់នឹងការអន្សំចៃដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំនឹងចូលទៅសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យជ្រៅបន្តិច SOC ហ្នឹងមានន័យថាការកំណត់ធម្មពលយើងប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ start ចាប់ពី 20% រហូតដល់ 80% 20% 80%ហ្នឹងគឺកំណត់អីគេកំណត់ធម្មពលអគ្គិសនីខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងកំណត់ធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់50% អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីត្រឹមតែ 50% អស់ធម្មពលណាអញ្ចឹងនៅសល់ 50% ទៀតគឺយើងអត់បានប្រើទេបាទគឺវានឹងទុកធម្មពលនៅក្នុងរថយន្តធ្វើឲ្យរថយន្តហ្នឹងត្រូវការសាំងយកមកប្រើត្រូវការបច្ឆេះម៉ាស៊ីនមានន័យថាយើងប្រើសាំងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអីដែលធ្វើឲ្យវាអត់ធ្វើការប្រើប្រាស់ថ្មបានរហូតដល់ប្រសិទ្ធភាពដល់ចុងក្រោយយើងអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងក៏បានដែរប្រើបានពេញលេញហ្នឹងហើយបានពេញលេញឯងគាត់កំណត់ដាក់ត្រឹម 50% ឬក៏គាត់ set ដាក់ត្រឹម 80% អញ្ចឹង 100% គាត់ set មកដល់ 80% អញ្ចឹងគាត់មានតែ 20% ដែលប្រើទេដល់ពេលដែលគាត់ set អញ្ចឹងណាអគ្គិសនីគាត់ប្រើត្រឹម 20% វាសល់ត្រឹម 80%វា keep វាទុកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឡានគាត់នៅទៅប្រើទៅមុខដល់ពេលឡានគាត់ត្រូវទៅប្រើទៅមុខដល់ពេលយើង set ត្រូវការថ្មទុក 80% អញ្ចឹងយើងប្រើតែ 20% អញ្ចឹងវាមិនត្រូវការបច្ឆេះម៉ាស៊ីនដល់បច្ឆេះម៉ាស៊ីនវាត្រូវការសាំងដើម្បីបង្កើតធម៌ពលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការបំរែបំរួលការប្រើប្រាស់របស់គាត់វាខុសប្រក្រតីដោយសារតែគាត់ set ដាក់ 80% អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំ recommend ថាមិនថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងក្រុងមិនថាការប្រើប្រាស់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តទេគូគាត់អាចចូលទៅក្នុង setting ចូលទៅ SOC បាទចាំខ្ញុំបញ្ចប់ពីធ្វើវីដេអូមួយនេះចាំមើលយើងនឹងព្យាយាមបានយកនៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយការ set SOC ហ្នឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តសាច់រឿងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើង set 80% បាទធ្វើឲ្យធម៌ពលរបស់យើងប្រើបាន 20% អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ថាមិនថាប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងឬតាមបណ្ដាខេត្តយើង set មក 25% អញ្ចឹងមានន័យថាអគ្គិសនីរបស់យើងមិនថាប្រើក្នុងក្រុងឬតាមបណ្ដាខេត្តទេយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ 25% បានវាធ្វើការឆ្លាស់ទៅប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំណែកយើងអាចប្រើធម៌ពលបានរហូតដល់ 75% ឬ 80% ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់រថយន្តវាត្រូវស្តង់ដារហើយវាចុះមកថយធម៌ពលវាសំចៃមកជូនយើងដោយសារតែការ set របស់យើងគឺត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបាទអានេះលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការ set SOC ខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់វីដេអូជូននៅលើ page BVD ដើម្បីឲ្យអតិថិជនយើងកាន់តែលម្អិតបន្ថែមទៀតទៅលើ SOC ការកំណត់ភាគរយថ្មអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដែរតាក់ទងជាមួយរថយន្ត BVD Sedan 5 ថាមពលថ្មីសាំងលាអគ្គិសនីខ្ញុំសូម recommend ថាឲ្យអតិថិជនទាំងអស់គាត់ set SOC មកកាន់ 20% មិនថាប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងឬក៏ប្រើប្រាស់ក្រៅក្រុងទេដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទមិនត្រឹមតែចំណុចហ្នឹងទេវាអាចនឹងមានចំណុចទៀតឧទាហរណ៍ថាការ set air conditioner ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់គាត់ដាក់អាចថាត្រជាក់ពេកពេលខ្លះគាត់បើកខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងទៅក៏វាអាចធ្វើការកាត់វាជាធម្មតាដែររឿងហ្នឹងណាបាទហើយទី3នោះក៏វាអាចថាតាក់ទងជាមួយនឹងកង់បាទកង់ហ្នឹងវាមិនជួនកាលកង់វាថ្លឹងអត់ស្មើគ្នាក៏វាអាចធ្វើការស៊ីធម៌ពលបន្ថែមដែរអញ្ចឹងវាខុសៗគ្នាការប្រើប្រាស់ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅគាត់បើកកញ្ចក់ច្រើនអញ្ចឹងធម្មតាពេលដែលយើងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនហើយយើងអាសាបើកកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យធម៌ពលសិនជាក់វាកាន់តែត្រូវការធម៌ពលបន្ថែមណាអញ្ចឹងកម្រិតស៊ីសាំងក៏វាចាប់ផ្ដើមមានកើនតិចដែរវាអាស្រ័យចំថាការប្រើប្រាស់វាខុសៗគ្នាប៉ុន្តែចំណុច snow គឺមានចំណុចការ set SOC អាហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងពីចំណុចហ្នឹងមួយព្រោះសារការប្រើប្រាស់ SOC សំខាន់ណាស់បើសិនយើង set 80% អញ្ចឹងន័យថាយើងប្រើបានត្រឹម 20% វាបាត់អគ្គិសនីបាទវាធ្វើវាទៅប្រឆេះម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការអញ្ចឹងអា 80% ដែលនៅសល់វាអត់បានប្រើការសោះអញ្ចឹងឯងបានធ្វើឲ្យឡានវាប្រើបានបន្តិចកាច់ទៅម៉ាស៊ីនប្រើបានបន្តិចកាច់ទៅម៉ាស៊ីនអានេះហើយជាចំណុចមួយដែលការ set ខុសណាដែលធ្វើឲ្យការសំចៃវាអត់ smooth វាអត់ល្អទេវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដល់គោលដៅណាអញ្ចឹងក៏ដូចខ្ញុំបានសារខលក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាអតិថិជនគាត់បានយល់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់របស់គាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយគាត់ប្រើប្រាស់មានការសំចៃកម្រិតមួយដែលល្អបំផុតដូចអ្វីដែលការរំពឹងទុកនឹង spec របស់រថយន្តផងដែរអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមធ្វើការ set SOC បាទដល់រហូតដល់ 25% មិនថាប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងឬក៏យើងត្រូវការទៅតាមខេត្តដែរ SOC យើងកំណត់ seal វាណា
មកធំ25%ផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាចំណុចមួយនេះអាចធ្វើការដោះស្រាយក៏ដូចជាធ្វើការចែករំលែកជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បានក៏បានទទួលបាននៅការប្រើប្រាស់បាទអូខេអរគុណផងដែរ វ៉ាវអញ្ចឹងឃើញថាក្បោះក្បាយខ្លាំងមែនទែនសំណួរដែលបានផ្ដល់ឲ្យបងធ្វើការបកស្រាយមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរប៉ុណ្ណេះអតិថិជនជាច្រើនប្រកាសជាទទួលបានអាចនិយាយបានថាពេញលេញតែម្ដងណាអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូរបស់យើងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបងអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការបន្ថែមអីបន្ថែមទៀតអត់ បាទតើតមួយការបន្ថែមក៏ពិតអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេព្រោះដោយសារមុនហ្នឹងមិញសំណួរដែលយើងបានធ្វើការជជែកដេញដោលហើយចម្លើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូននេះវាអាចថាជាចម្លើយមួយដែលផ្ដល់ជូនការអតិថិជនចំពោះមានបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអត់មានអីមានថាជូនពរទៅការអតិថិជនហើយមុនពេលជូនពរក៏អរគុណមុនដំបូងគឺទៅកាន់តោននៅគ្នាដែរដែលជាគាត់ជាធីមតែទីផ្សារក្នុង BBD Cambodia របស់យើងដែលគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីនិងវីដេអូមួយនេះក្នុងការផ្ដល់នៅការជជែកដេញដោលហើយក៏បានផ្ដល់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ថែមពីលើអ្វីដែលជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើ BBD Sealand 5និងការអាប់ដេតព័ត៌មានមួយចំនួនខ្លះទៀតជូនដល់អតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់បានមានចម្ងល់អីគាត់អាចធ្វើការដឹងព័ត៌មានបាទបន្ថែមហើយជាចុងក្រោយក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវក៏ដូចគ្នាហើយនឹងជូនដំណឹងកាន់អតិថិជនដែលគាត់មានកំពុងតែមានតម្រូវការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្ត BBD Auto 2 ឬ BBD Sealand 5បាទដែល BBD Auto 2 របស់យើងបានដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ 22,300 ហើយ BBD Sealand 5ជាប្រភេទរថយន្តសាំងលាយជាមួយអគ្គិសនីដែលជាប្រភេទរថយន្តប្រើជាមួយថាមពលថ្មីណា Super Hybrid បាទដែលអាចបើកបរបានរហូតដល់ 1090 គីឡូសាំងមួយអគ្គិសនីណាយើងដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ $25,800 ហើយអតិថិជនអាចធ្វើការឆាតបាទធ្វើការកក់ទិញនៅក្នុង page ផ្លូវការតែមួយគត់របស់ BBD Cambodia ហ្នឹងហើយឬក៏អាច page ផ្លូវការតាមបណ្ដា showroom ឬក៏ dealer ផ្សេងៗទៀតបាទផងដែរបាទយើងមានដាក់លក់គ្រប់ទាំងអស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើការសាកសួរហើយយើងក៏មានការផ្ដល់ជូននៅការធានាយើងក៏មានធ្វើការផ្ដល់ជូនទៅនឹងសេវាកម្មក្រៅការលក់ service ក៏មានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាគាត់ទិញរថយន្ត BBD Sealand 5រួចទៅហើយយើងក៏មានសេវាកម្មក្រៅការលក់ធ្វើការជជែកធ្វើការសួរនាំធ្វើការបាទអាប់ដេតព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាជួបអតិថិជនប្រៀបដូចជាមានសេវាកម្មក្រៅការលក់នៅក្បែរអតិថិជនយើង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដូចគ្នាដែរបាទហើយទីចុងក្រោយក៏សូមធ្វើការគ្រប់ជូនពរទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់បាទនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបាទសូមប្រកបមុខរបរបាទជូនដូរអីសូមឲ្យកាក់កបជួបតែសំណាងល្អជាពិសេសជាមួយនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀកឡើយហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនដែលថ្ងៃនេះបានសប្បាយចិត្តមែនទែនបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយបាទអ្វីដែលជាព័ត៌មានអាប់ដេតចុងក្រោយជូនដល់អតិថិជនផងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូរបស់យើងចូលមកកាន់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទម៉ាស៊ីនតោនក៏សូមធ្វើការជម្រាបលាបាទខ្ញុំប៉ាន់គឹមហួរប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារនៅ BBD Cambodia ក៏អរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរបាទសូមអរគុណ